વલસાડ એસઓજી પોલીસે થોડા દિવસ અગાઉ બોગસ ડોક્યુમેન્ટના આધારે પાસપોર્ટ બનાવવા માટે અરજી કરનાર બે સગા ભાઈઓની ધરપકડ કરી હતી। આરોપીઓએ એજન્ટોના મદદથી ઓળખ પુરાવા અને જન્મ પ્રમાણપત્ર સહિતના દસ્તાવેજોના આધારે પાસપોર્ટ મેળવવા માટે પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ વલસાડ એસઓજી પોલીસે બંનેને ઝડપી લીધા છે। બંનેની તપાસ બાદ હવે આ પાસપોર્ટ કાંડ મામલે વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ઝડપાયેલા આરોપીઓએ પાસપોર્ટ એજન્ટ છે, जो बोगस दस्तावेजों ऊभा करीने पासपोर्ट मेळववा माटे मदद करी हती। महत्वपूर्ण है कि आरोपी भाविक संदीप फंकवीर और प्रज्ञेश कुमार संदीप फंकवीर नामना बे शख्सोए पासपोर्ट मेळववा माटे रजू करेला जन्मना प्रमाणपत्र, पेन कार्ड और आधार कार्ड में भारे गैररीति हती। वलसाड सिटी पोलीस स्टेशन में ज्यारे आ फाइलो वेरिफिकेशन माटे पहोंची त्यारे पोलीसनी सतर्कताना कारणे आ समग्र कांडनो पर्दाफाश थयो हतो अने विदेश जवाना सपना जोता शख्सोना मनसूबा पर पाणी फरी वळ्युं हतुं। जो कि अगाऊ झड़पायेला आरोपीओनी पूछपरछ बाद पोलीसे आ केसमां डुप्लिकेट दस्तावेज बनावनार अने तेना आधारे पासपोर्ट बनाववामां मदद करनार जितेन्द्र उर्फ जीतू दमणिया अने जितेश उर्फ जेके नामना मोटी दमनना बे आरोपीओनी धरपकड़ करी छे अने तेमने पण सळिया पाछळ धकेली दीधा छे। आ केसमां सौथी मोटो खुलासो ए थयो छे के अगाऊ झड़पायेला बंने सगा भाईओना साचा नाम भाविक रायचंद पटेल अने प्रज्ञेश रायचंद पटेल हता, परंतु तेओए यूकेना वीजा मेळववा माटे आप पासपोर्ट एजंटोनी मददथी खोटा नाम धारण करीने तेना डॉक्युमेंट बनाव्या हता, जेमां तेओए पोताना साचा नामनी जग्याए भाविक संदीप फांकवीर अने प्रज्ञेश संदीप फांकवीरना नामथी खोटा आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र सहितना दस्तावेजो ऊभा कर्या हता। आ बंने भाईओ कोईपण भोगे यूके सेटल थवा मांगता हता। यूकेना वीजाना नियमो मुजब जो माता पिता पासे पोर्टुगीज नागरिकत्व होय तो तेमना संतानोने खूब ज सरळताथी वीजा अने त्यानुं नागरिकत्व मळी शके छे। बंने युवानो पर अगाऊ अनेक गुना नोंधावेला होवाथी पोलीस वेरिफिकेशन दरमियान तेमनो पासपोर्ट बने तेम नहोतो। पोताना गुनाहित इतिहासने कारणे पासपोर्ट रिजेक्ट न थाय ते हेतुथी आ शख्सोए मूळ दमणना परंतु हाल यूकेमां रहता हेमंत जगन पटेल नामना एक पासपोर्ट एजंटनो संपर्क कर्यो हतो। हेमंत जगन पटेले बंने भाईओ पासेथी 7-7 लाख रूपिया नक्की करीने आ षड्यंत्र रच्युं हतुं अने अत्यारे पोलीसना हाथे झड़पायेला पासपोर्ट एजंट जितेन्द्र उर्फ जीतू अने जितेश उर्फ जेकीनी मदद लई आ बोगस डॉक्युमेंट बनावीने पासपोर्ट मेळववा माटे अरजी करी हती, परंतु पोलीसना हाथे झड़पाई जता हवे विदेश जवाना बदले हवालातनी हवा खावानो वारो आव्यो छे। बोगस डॉक्युमेंटना आधारे पासपोर्ट बनाववाना आ पासपोर्ट कार्डमां अत्यार सुधी वलसाड एसओजी पोलीसे 4 आरोपीओनी धरपकड़ करी लीधी छे। जो कि हजू पण पासपोर्ट कार्डनो मुख्य मास्टरमाइंड हेमंत जगन पटेल यूकेमां छे, तेने पण झड़पवा माटे पोलीसे प्रयासो हाथ धर्या छे। पोलीसना हाथे झड़पायेला पासपोर्ट एजंट ए यूकेमां रहता हेमंत जगन पटेल साथे मळीने आगळ पण अनेक पासपोर्ट बनाव्या हता, तेनी पण खराई करवा माटे पोलीसे प्रयासो हाथ धर्या छे। आथी आगामी तपासमां आ मामले अनेक चौंकावनारो खुलासा थवानी शक्यताओ जोवाई रही छे। गत तारीख 20/4/26 ना रोज वलसाड सिटी पोलीस स्टेशनની અંદર આ ડુપ્લિકેટ પાસપોર્ટ હોવાનો એક ગુનો એસઓજી દ્વારા નોંધવામાં આવેલો હતો। બનાવની વિગત જોઈએ તો બે સગા ભાઈઓ ભાવિક રાયચંદ પટેલ અને પ્રજ્ઞેશ કુમાર રાયચંદ પટેલના હોય UK21 નામની જે વિઝા જે સ્કીમ છે એનો લાભ લેવા માટે ડુપ્લિકેટ પાસપોર્ટ માટે બનાવવા માટેનું આખું ષડયંત્ર રચાયું જણાવ્યું હતું। UK21 એટલે એની અંદર કે જે 1961 પહેલા જે દમણમાં જે રહેતા હતા ભારતીયો તો એ લોકોને પોર્ટુગીઝ અથવા તો ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ મળ્યો હોય તો તેવા સંજોગોની અંદર તે લોકોને અને તેમના સંતાનોને યુકેની અંદર ઓક્યુપેશન વિઝા ઝડપથી મળતા હોય છે અને ચાન્સીસ એના ઓક્યુપેશન વિઝાના ચાન્સીસ વધારે હોય આ સ્કીમનો લાભ લેવા માટે બંને ભાઈઓએ હેમંત જગન જે પોતે મૂળ રહેવાસી મોટી દમણનો છે પણ હાલમાં એ યુકે ખાતે જ રહે છે તેનો સંપર્ક સાધ્યો હતો અને હેમંત જગને બંને ભાઈઓ પાસે 7-7 લાખ રૂપિયા લઈ કુલ 14 લાખ રૂપિયા લઈ અને તેમને UK21 સ્કીમ માટે એલિજિબલ કરવા માટે પાસપોર્ટ બનાવી આપવા માટે મદદ કરવાનું નક્કી કરેલું હતું અને એ માટે એને પોતાના સોર્સનો ઉપયોગ કરી જીતેન્દ્ર ઉર્ફે જીતુ દમણિયા જે મૂળ રહેવાસી મોટી દમણનો છે પણ હાલમાં નાના સુપારા મહારાષ્ટ્ર ખાતે રહી અને પાસપોર્ટ એજન્ટ તરીકેનું કામ કરે તેનો સંપર્ક કર્યો હતો। આ એજન્ટે બંને ભાઈઓ પાસેથી 1,30,000 એટલે કુલ ટોટલ 2,60,000 લઈ અને સમગ્ર જે પ્રક્રિયા છે ડુપ્લિકેટ જે પાસપોર્ટ ડુપ્લિકેટ ફોર્મ મેળવવા માટે ખોટા દસ્તાવેજ ઉભા કરવા માટે સંપર્ક કરી અને સુરત આરટીઓ ઓફિસની અંદર ઓનલાઈન એપ્લિકેશન સહિતની તમામ કામગીરીમાં મદદગારી કરી હતી। આ જે ડુપ્લિકેટ પાસપોર્ટ માટે જે ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને બર્થ સર્ટિફિકેટ એ તમામ ઓરિજિનલ લઈ
અને આરોપી છે જિગ્નેશ ઉર્ફે જેક, જે નાની દમણનો રહેવાસી છે અને પોતે ત્યાં આગળ જેક એન્ટરપ્રાઇઝની દુકાન રાખેલ છે. તે પોતે કોમ્પ્યુટરની અંદર ફોટોશોપની મદદથી જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ હતા એની અંદર બંને ભાઈનું નામ ભાવિક સંદીપ ફાંકવીલ અને પ્રજ્ઞેશ સંદીપ ફાંકવીલ એ રીતના ડોક્યુમેન્ટ ઊભા કરી અને પાસપોર્ટ ઓફિસની અંદર ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવેલા હતા. આ ડોક્યુમેન્ટ છે એ વેરિફિકેશનમાં આવતા મળેલ બાતમીની આધારે વેરીફાઈ કરતા આ તમામ જે ડોક્યુમેન્ટ છે ફેક હોવાનું જણાય આવેલ અને એના આધારે ગુનો દાખલ કરી અને 4 આરોપીને અત્યાર સુધી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અને છેલ્લે જે 2 આરોપી અટક કર્યા છે જીતેન્દ્ર ઉર્ફે જેક જીતુ અને જિગ્નેશ ઉર્ફે જેક એ બંનેના 4 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ અત્યારે મળેલા છે. એક જે વોન્ટેડ આરોપી છે હેમંત જગન, જે હાલ યુકે છે, એના આગળની તપાસ ચાલુ છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં અત્યાર સુધીમાં બીજા કોઈ આ રીતના ડુપ્લિકેટ ડોક્યુમેન્ટ કેવું કંઈ તૈયાર કર્યું છે? એ અત્યારે આરોપીઓ રિમાન્ડ ઉપર છે અને આરોપીઓ સિવાય પણ જે બંને પકડાયા છે જિગ્નેશ અને જીતેન્દ્ર, એના પૂછપરછ દરમિયાન વિગતો મળી આવશે તો આગળની પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વલસાડના ધરમપુર ચોકડી વિસ્તારમાં જાણીતા જલારામ ખમણ હાઉસમાં એક નશાખોર ગ્રાહકે ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. માત્ર છૂટા પૈસાની સામાન્ય વાતમાં મામલો એટલો બીચક્યો હતો કે ગ્રાહકે દુકાનમાં તોડફોડ કરીને કર્મચારીઓ પર હાથ ઉપાડ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાના દ્રશ્યો સીસીટીવી અને મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થઈ ચૂક્યા છે, જે હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વલસાડના ધરમપુર ચોકડી નજીક આવેલ જલારામ ખમણ હાઉસમાં ગત 1 મેના રોજ બપોરે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. એક અલ્ટો કારમાં સવાર થઈને આવેલ ગ્રાહક નશામાં ધૂત હાલતમાં દુકાને પહોંચ્યા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીના જણાવ્યા અનુસાર નાસ્તો કર્યા બાદ છૂટા પૈસાની લેતી દેતી બાબતે ગ્રાહક અને કાઉન્ટર પરના કર્મચારી વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. જોતજોતામાં આ બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને ગ્રાહકે પિત્તો ગુમાવ્યો હતો. નશાના જોરમાં વ્યક્તિએ દુકાનના કર્મચારીઓ સાથે મારામારી શરૂ કરી દીધી હતી અને કાઉન્ટર પર પડેલી ચીજ વસ્તુઓને પણ તોડફોડ કરી નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ અચાનક થયેલા હુમલાથી દુકાનમાં હાજર અન્ય ગ્રાહકોમાં પણ ડરનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના અન્ય દુકાનદારો પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ સમગ્ર મામલે વલસાડ સિટી પોલીસ મથકે જાણ કરવામાં આવી છે. પોલીસે વાયરલ વિડીયો અને ફરિયાદના આધારે તપાસ તેજ કરી છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે જાહેરમાં આ રીતે આતંક મચાવનાર આ શખ્સ પોલીસના શિકંજામાં ક્યારે આવે. વલસાડના વ્યસ્ત એવા ધરમપુર ચોકડી ઓવરબ્રિજ પાસે મોડી રાત્રે એક માર્ગ અકસ્માતની ઘટના બની હતી, જેમાં કેરી ભરીને જઈ રહેલી એક બોલેરો પિકઅપ સામે અચાનક પશુ આવી જતા ચાલકે કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને ગાડી રોડ પર પલટી મારી ગઈ હતી. અકસ્માતના કારણે કેરીનો જથ્થો રસ્તા પર વેરાઈ ગયા હતા. જો કે આ સમયે આસપાસના રાહદારીઓએ લૂંટફાટ કરવાના બદલે એકઠા થઈને તમામ કેરીઓ ફરીથી કેરેટમાં ભરી આપી માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. એક બોલેરો પિકઅપ ગાડી કેરીના કેરેટ ભરીને પસાર રહી હતી ત્યારે અચાનક રોડ પર પશુ આવી જતા તેને બચાવવા જતા પિકઅપ ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો. પરિણામે પિકઅપ પલટી મારી ગઈ હતી અને તેમાં ભરેલા સીઝનની મોંઘીહાટ કેરીઓ આખા રોડ પર પથરાઈ ગઈ હતી. સામાન્ય રીતે આવા અકસ્માતમાં લોકોમાં માલસામાનની લૂંટ કરવાની વૃત્તિ જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ અહીં દ્રશ્યો કંઈક અલગ જ હતા. સ્થાનિક રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોએ તત્કાલિક મદદે દોડી આવ્યા હતા અને રસ્તા પર વેરાયેલી એક કેરી વીણીને ફરીથી કેરેટમાં સુરક્ષિત રીતે ભરીને આપી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટાફ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પોલીસે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવી રાખી હતી અને તત્કાલિક ક્રેન બોલાવીને પલટી ગયેલી ટેમ્પોને સીધી કરીને રોડની સાઈડમાં ખસેડાયો હતો, જેથી વાહન વ્યવહાર પૂર્ણવત થયા હતા. સદનસીબે આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. વલસાડ જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રીઓ કાર્યકર્તાઓને ચેતવણી આપતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. આંતરિક વિવાદના મામલે ભાજપ મહામંત્રી કમલેશ પટેલ દ્વારા કાર્યકર્તાઓને ચેતવણી આપી છે. પક્ષની ગરિમા જાળવવી અને મીડિયા સામે હીરો બનશો તો પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ થશો. મહામંત્રી ભાજપ વલસાડ કમલેશ પટેલ શિસ્તભંગ કરનારાઓને પક્ષમાંથી બહાર કરી દેવાની ગર્ભિત સૂચના. પાલિકાની સામાન્ય સભામાં કોઈ જ બખડ ન જોઈએ. 15-20 મિનિટમાં સભા આટોપી લેવા નેતાઓનો આદેશ કરાયા. મહામંત્રીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા ચકચાર મચી હતી. આ વિડીયોની પુષ્ટિ વાપી ટુડે ન્યૂઝ નથી કરતા. આપણા ઘરની વાત ઘરમાં મનમુઠ્ઠી રાખો, બહાર પ્રદર્શન નહીં કરો. આપણી 5 આંગળી હરકી નથી, બધી જુદી જુદી છે. એટલે આ પાર્ટી મોટી થઈ છે એટલે કઈ ને કઈ મતભેદ ને મનભેદ રહેવાના.
પણ એ જાહેર નહીં કરો. ઘરની વાત ઘરમાં રહેવાનું. ઘરની અંદર આપણે 4 કાઢીએ, 2 ભાઈ રહેતા હોય, ભાઈ ભાભી સાસુ બહુ, ઝઘડો તો થવાનો, વાહન ખખડવાના જ. પણ આપણે ખાલી વગાડીને આખા ફળિયામાં સોસાયટીમાં કેવા છીએ, રાત્રે ઝઘડો થયો તો રાત્રે જ આપણે ઘરમાં શાક પાડી દઈએ. તેમ બધાને વિનંતી છે, તમે 41 જણ એકથી જઈને કામ કરો, ગુજરાતનો વિકાસ કરો. ભારતીય જનતા પાર્ટી ગરીબા છો. એટલું જ કહું છું. કારણ માનવ સમાજમાં જોવાનું છે. મીડિયાવાળાઓને મીડિયાની સામે હીરો બનવા ઊભા થાવ ને તો નોટિસ આપવા, સસ્પેન્ડ કરાવી નાખે પાર્ટીમાં. આ સ્પષ્ટતા છે. તમારી ધમકી કહો, ધમકી, ચેતવણી કહો, ચેતવણી. પણ કાલની સામાન્ય સભામાં મને કોઈ ભાવ નહીં જુએ. આ બોલાવ્યા ત્યાં 2 કલાક ભાડે એના માટે જ છે. કાલે સામાન્ય સભા 15-20 મિનિટમાં પતી જવી જોઈએ. ઓકે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આવેલ ચૂંટણીના પરિણામોને લઈ કોંગ્રેસી નેતા ગૌરવ પંડ્યાએ ઉઠાવ્યા સવાલ. ગૌરવ પંડ્યાએ કહ્યું, કોંગ્રેસ બકરા શોધ ચલાવી રહ્યા છે. સંગઠનમાં આંતરિક વિવાદને લઈ પણ ઉઠાવ્યો સવાલો. ચૂંટણીમાં હારને લઈ સંગઠન પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. ચૂંટણી પરિણામને લઈ ગૌરવ પંડ્યા લાલઘૂમ. ગૌરવ પંડ્યાએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને કોંગ્રેસ સંગઠન પર આક્ષેપો લગાવ્યા છે. કોંગ્રેસ સમિતિની એક યાદી કે જેને પેલું કહેવાય તે જોયું, અને એમાં હાલની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસની જે ખરાબ હાર થઈ છે એ બાબતે એના કારણો જાણવા માટે થઈ. ગુજરાતના તમામ જિલ્લા અને શહેરના પ્રમુખોની વારાફરતી વારા પ્રદેશ સમિતિમાં મળવાના છે અને એના માટે ટાઈમ સ્લોટ આપવામાં આવ્યો છે એવી એક પેલી જોઈ મેં. અને સાથે એક પત્રક જોયું, અને પત્રકમાં જે બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે એ બેઠકો બિનહરીફ શું કામ થઈ, અને એ બેઠકો માટે જે વ્યક્તિને ઉમેદવારી કરવા માટે જેને નામ આપેલું તેની ભલામણ કરનાર કોણ છે તેની પણ યાદી માંગવામાં આવી. એટલે મને અત્યંત આક્રોશ સાથે દુઃખ થયું કે જેને આ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવેલી હતી એ જ હવે તપાસ કરવાના શું થયું. અત્યંત નામોશી ભરી કોંગ્રેસની હાર થઈ છે, અને એ હાર માટે જવાબદાર છે એ હવે બીજાને બકરા શોધવાનું કામ શરૂ કર્યું છે. મેં એ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો, ફેસબુકમાં મેં પોસ્ટ મૂકી છે કે કોંગ્રેસની બકરા શોધ ઝુંબેશ આજથી શરૂ થાય છે. મારી કોઈ જવાબદારી નથી. હું હવે શોધું છું કોની જવાબદારી હતી. કોણ શોધે છે? જેની પોતાની જવાબદારી હતી તે બીજા પર ઢોળવા માટે થઈને આ બકરા શોધવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. 2027ની વિધાનસભાની ચૂંટણી બહુ નજીક છે, અને એ ચૂંટણીની કામગીરીનો આ આરંભ છે એમ માનું તો ખોટું નથી. ત્યારે જે પ્રદેશ સમિતિમાં જે લોકોને આદરણીય ખડગેજી અને રાહુલજીએ જવાબદારી સોંપેલી એ સદંતર રીતે નિષ્ફળ ગયા છે, ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગયા છે. કોંગ્રેસની આટલી અવદશા, આટલી બુરી હાલત 2000માં બી નહોતી, 95માં બી નહોતી. જ્યારે કોંગ્રેસ એવું કહેવાતું કે તળિયે બેઠી છે, તે દિવસે પણ 2000માં અમે તમામ મોટાભાગની જિલ્લા પંચાયતો, તાલુકા પંચાયતો, ઇવન મહાનગરપાલિકા જીતીને લાવ્યા. આજે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ, આપણી દક્ષિણ ગુજરાતની ભાષામાં કહીએ તો હોદેલા નહીં જડે એવી દશા કરી નાખી છે. કેટલા બધા તાલુકાઓમાં નામ શૂન્ય થઈ ગઈ, શેષ ઝીરો, શૂન્ય. ત્યાંથી શરૂ કરો, નવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી, વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ, એક બેઠક ના જીતી શકીએ આપણે. કોઈ જગ્યાએ 1, કોઈ જગ્યાએ 2, કોઈ જગ્યાએ 3. આ કેવી અવદશા છે? પ્રદેશ સમિતિએ કેટલા બધા નિરીક્ષકો નિમા, એક તાલુકામાં નિરીક્ષકો નિમા, એક શહેરમાં નિરીક્ષકો નિમા. ક્યાં છે આ બધા નિરીક્ષકો? પહેલા એને તો પૂછો કે તમે શું કર્યું, તમે
શહેરના પ્રમુખ અને તાલુકા જિલ્લાના પ્રમુખને બોલાવીને પૂછવાની વાત કરો છો. પહેલા તમે જેને મોકલેલા તેનો તો રિપોર્ટ લ્યો, એની પાસેથી તો જાણો કે એણે શું કર્યું. મોટા ભાગની જગ્યાઓ પર નિરીક્ષકો ગયા જ નહીં. ગયા તો એકાદ બે વખત ગયા, હારતોરા પહેરવા હારું થઈને કે નિરીક્ષક તરીકે આવ્યા છે. પછી જ્યારે ખરેખર મહત્વનો સમય આવ્યો, જ્યારે ફોર્મ ભરવાનો સમય આવ્યો, જ્યારે ઉમેદવારોની પસંદગીની સમય આવ્યો, કોઈ જગ્યાએ કોઈ નિરીક્ષકો મળ્યા નથી. એટલે આખું જે પાર્ટીનું ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સ્ટ્રક્ચર જેને કહેવાય, માળખું, એ માળખું આખું ધ્વસ્ત થઈ ગયું છે. એ ધ્વસ્ત થયેલા માળખામાં હવે ચાણક્ય એવું કીધેલું કે જે ઇમારતની રિપેરિંગ શક્ય ન હોય, મરામત શક્ય ન હોય, એ ઇમારતને એક વખત ધ્વંસ કરી નાખવી પડે અને એનું પુનઃનિર્માણ કરવું પડે, ફરીથી બાંધવું પડે. હવે આ થાગા થઈ ગયા અને પ્લાસ્ટર ને ફેવિકોલથી આ કોંગ્રેસ બેઠી થવાની નથી. અમારા જેવાને તો હૃદય દુખે છે કે જિંદગીભર જે કોંગ્રેસની સાથે વરેલા, કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે વરેલા, કોંગ્રેસના સિદ્ધાંતોને લઈને જીવેલા, એને આ દિવસ જોવા પડે. અને પ્રજાનો વાંક નથી, વાંક સંગઠનનો છે. મને હસવું ત્યારે આવે કે સંગઠનની જવાબદારી જેને સોંપેલી છે એવા પ્રમુખો એમ કે સંગઠન નબળું હતું એટલે આમાંથી નહીં થયું. તો તમે શું કર્યું ભાઈ? તમે બધાએ જોયું હશે, અમારા વલસાડના પ્રમુખ કે સંગઠન બહુ નબળું. અલા ભાઈ, વરદીથી તમને જવાબદારી સોંપેલી, તમે કર્યું શું? અને જો તમારાથી સંગઠન બેઠું નહીં થઈ શકતું હતું તો તમારે સ્વેચ્છાએ છોડી દેવું જોઈતું હતું. વાહન ડૂબી જાય ત્યાં સુધી રાહ જોવાની ક્યાં જરૂર હતી? બીજાને તક આપવી જોઈતી હતી, બીજાને આપણે પેલું કરતે. અને અમારે ત્યાં પેલું સંગઠન સૃજન અભિયાન નામની એવી એક સરસ મજાનું રૂપકડું નામ આપ્યું. ગુજરાતમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ પહેલો એ જ ગુજરાતે દાટ વાળી દીધો. ખડગેજી અને રાહુલજીએ સંગઠન સૃજન અભિયાન આખા દેશમાં ફેલાયું છે ને આખા દેશમાં આવી રીતના નિમણૂકો થઈ છે. મને તો ચિંતા એ છે કે આખા દેશમાં ગુજરાતને જો ફોલો કરશે તો કોંગ્રેસની શું પરિસ્થિતિ થશે? વિશ્લેષણ કરવાના, એનાલિસિસ કરવાના, સાની એનાલિસિસ કરવાના. 900 જેટલી બેઠકો બિનહરીફ થઈ તેની એનાલિસિસ કરવાના. 15-17% જેવું આખા ગુજરાતની અંદર પરિણામ આવ્યું તેની એનાલિસિસ કરવાનું. ચાલુ ચૂંટણીએ જિલ્લા કોંગ્રેસનો પ્રમુખ ભાજપની ખેસ પહેરી લે. પંચમહાલમાં થયું તો તેની એનાલિસિસ કરવાના. આખા ગુજરાતની અંદર એક પણ મહાનગરપાલિકા, એક પણ જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસ સત્તા પર નહીં આવી શકી, તેનું એનાલિસિસ કરવાના. સાનું તમે સત્ય શેને શોધવાના છો? આ તો સીધું આમ આઈનામાં દેખાતું છે કે તમારી નિષ્ફળતા છે. અને એ નિષ્ફળતાને છુપાવવા માટે થઈને આવા બધા ઢાંક પીછોડા, બકરાશોધ ઝુંબેશ એ હવે કોંગ્રેસનો સામાન્ય કાર્યકર સ્વીકારી લે તેવું નથી. આજે તો હું બોલું છું, કાલે આખું ગુજરાત બોલવાનું છે. અને અમે તો નક્કી કર્યું છે, વર્ગીકરણના, વર્ગીકૃત જ્ઞાત જાતના વર્ગના વાડાઓ ના નેજા હેઠળ જો કોંગ્રેસ ચાલવાની હોય તો એ સ્વીકાર્ય નથી બનવાનું. હવે છેલ્લી વાત કરું પછી તમે પૂછો કે કેટલાક વર્ગો છે એ કોંગ્રેસના અછૂત થઈ ગયા છે, કોંગ્રેસમાં અનટચેબલ થઈ ગયા છે. કે તમે ઉજળિયા છો, રાણીયા બ્રાહ્મણ છો, પટેલ છો, રજપૂત છો, તમે અછૂત છો કોંગ્રેસના. મારે તો હવે કોંગ્રેસના અછૂતોનું સંમેલન બોલાવવું છે અને એનું નામ જ કોંગ્રેસના અછૂતોનું સંમેલન. આ પરિસ્થિતિ હરગીઝ સહન થઈ શકે એવી નથી. અને પક્ષની અંદર મજબૂતાઈથી જો વાત સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો ખૂબ ખરાબ દિવસો. આદરણીય રાહુલજીએ અને ખડગેજીએ લોકસભામાં અને રાજ્યસભામાં એમ કીધું છે કે અમે 2027માં તમને હરાવશું બીજેપીને. આ હરાવા તરફની શરૂઆત છે.
આ રીતે હરાવવાના છે. અને એટલા માટે થઈને આ આ જે પ્રકારની કામગીરી થઈ રહી છે એ અત્યંત શરમજનક બાબત છે. સત્તા તો છે નહીં, પણ હોદ્દા પર ચીટકી રહેવાની આ આખું કાવતરું છે એમ કહું તો ખોટું નથી. પ્રદેશ સમિતિના પ્રમુખ સહિતના જે લોકોએ આ જવાબદારી સ્વીકારવાની છે એ જવાબદારી સ્વીકારવામાંથી દૂર જઈ રહ્યા છે. મારે 2019નો દાખલો આપવો છે કે આદરણીય રાહુલ ગાંધી પોતે લોકસભાની ચૂંટણીમાં હારી ગયા અને એમણે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યું. રાહુલજી પાસેથી તો કંઈક શીખો, કંઈક તો નૈતિકતા બતાવો. કોંગ્રેસના હજારો લાખો કાર્યકરોને નિરાશ કર્યા પછી હજુ તમને શરમ નથી આવતી? અને એટલા માટે આ ખુલ્લું આહવાન છે કે કોંગ્રેસના સ્ટ્રક્ચરને પુનર્જીવિત કરવા માટે થઈને એનું પુનઃનિર્માણ જ થઈ શકે, એનું રિપેરિંગ શક્ય નથી.